Next one, or write a program to print following pattern. Write a C program to print following pattern. सो दिलेल्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला एक पॅटर्न प्रिंट करायचा आहे आणि तो पॅटर्न कोणता आहे तर आपण पाठीमागे जो पॅटर्न पाहिलेला होता त्या पॅटर्नचा रिव्हर्स ऑर्डर आपल्याला करून हा पॅटर्न डिस्प्ले करायचा आहे. पण इथं प्रत्येक लेटर हे रिपीट आपण एक्झिक्यूट करून घ्यायचं आहे आणि रिपिटेशन आपल्याला करून इथं त्याचं जे आउटपुट येतं आहे ते आउटपुट आपण डिस्प्ले करूयात. सो पाहूयात ह्याच्यामध्ये काय मिळते आपल्याला आउटपुट. पॅटर्न पहा काय आहे ह्याच्यामध्ये. हा पॅटर्न आहे. फर्स्टली तिथं हा ए, नेक्स्ट वन बी, नेक्स्ट वन सी, नेक्स्ट वन डी आणि लास्ट वन ई आणि ई. सो likewise this type of the pattern will be display here. तर ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला असा हा पॅटर्न डिस्प्ले करायचा आहे आणि हा जो पॅटर्न आहे हा पॅटर्न कसा डिस्प्ले होतोय किंवा काय आहे हे पाहूयात आपण याच्यामध्ये. ओके, प्रोग्राम पहा काय आहे. hash include stdio.h, then next one hash include quanio.h, then next while main curly bracket open integer I, j, next CLR, SCR, printf, display following pattern, then next one using for I is equal to 65, I less than equals to 69, I plus. Next statement here, for j is equals to 65, j less than equals to I and display counter incremented by 1. Next printf statement, printf %d, j, %j, I. Next statement here, printf /n, then last get ch, curly bracket close. So this type of the output will be obtained here. Firstly A, second time B, third time I and j to known variables घेतले. Here will be display a, then
नेक्स्ट वन बी बी, सी सी सी, डी 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 डी, एंड ई ई ई ई ए. दिस इज द व्हेरिएबल डिक्लेरेशन एरिया. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपण काय पाहतोय, हे व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले आहे ते दोन आहेत, फर्स्ट आय आणि जे. आपल्याला हा पॅटर्न डिस्प्ले करायचा आहे. तर हा पॅटर्न काय आहे, तर तिथे काय वापरलं की प्रिंटेडमध्ये डिस्प्ले द फॉलोइंग पॅटर्न. सो आय इज इक्वल टू 65, आय लेस दॅन 69, आय प्लस प्लस. आता इथं काय वापरलं की फॉर जे इज इक्वल टू 65, जे लेस दॅन इक्वल टू आय. So what is the value of j? So what is the value of I? I obtained here, or I will be obtained here 65, and conditional value is there 69. So condition is true. If the condition is true, then go to next one, inner for loop, and then check the, or firstly assign the values of j. J is assigned value 65, and here obtained j is 65. And I will be obtained here 65. Both are 65. That time condition is once time true. And if the condition is once time true, then next one, printf. Use here printf statement. This printf statement can also display %i. So what will be displayed here? Firstly, I display, and I value is 65, and they are converted into characters. So I will be obtained here a. So firstly display I is equal to a. Then incremented by the j's value. So here mentioned here j is equal to j plus 1, also j plus plus. Okay, so 65 plus 1, that means they are displaying 66. Okay, so now check here once again. 66 is less than equal to 65. Condition is false. If the condition is false, then control cursor directly transfer to the second statement. It is also called a second for loop body. That second for loop body will be displayed here, printed, and new line obtained here. आता इथं नवीन लाईन इथं आपल्याला मिळाली, तर ह्या नवीन लाईन मध्ये काय मिळणार आहे आपल्याला, की आपण आपला कर्सर जो आहे तो नवीन लाईनला सेट झाला आहे. नवीन लाईनला सेट झाल्यानंतर आपला कर्सर पुढे गेला, तर कर्सर परत आय कडे आयची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट केली. सो आयची व्हॅल्यू किती आहे, आय इज इक्वल टू आय प्लस 1 केला, म्हणजे इथं काय आहे, तर आय प्लस प्लस आहे. तर आयची व्हॅल्यू किती आहे, 65 प्लस 1, दॅट मीन्स दे आर डिस्प्ले 66. ओके, सो कंडिशन इज चेक्ड once again here. 66 is less than equals to 69. 66 is less than equal to 69. That means condition is true. Because 66 is less than 69, condition is true. So once again go to inner for loop and once again initialize the 65. And condition compare here 66. So firstly j is value of central line 65. So 65 less than equal to 66, condition is true. If the condition is true, then go to printf %c. ओके, आय. सो फर्स्टली आयची व्हॅल्यू किती मिळाली, तर सेकंड कॉलम मध्ये जर आपण पाहिले तर आयची व्हॅल्यू जी मिळालेली आहे तर किती मिळाली, इथं 66 मिळालेली आहे. म्हणून आपण इथं जे व्हॅल्यू घेणार आहे त्या आयची व्हॅल्यू किती मिळाली, बी. परत इन्क्रीमेंट कोण झाला, जे इन्क्रीमेंट झाला, कारण आयची व्हॅल्यू आपल्याला डिस्प्ले करायची आहे किती, 66. सो जे आणखी एकदा इन्क्रीमेंट झाला, जेची व्हॅल्यू किती मिळाली, 66. both are equals, that time printed once again will be displayed here. I value is obtained here d second time. Then now next one incremented by the j obtained here 66 plus 1 by 67. Okay, 67 is a check compare here 66. Condition is false. If the condition is false, then go to new line and incremented by I. So I will be obtained here 67 plus 1, that means 67. 66 plus 1, 67. Once again condition is compared here. 67 is less than or equal to 69. Condition is false or true. If the 67 is less than 69, condition is true. Then once again initialize the value of j. J once again initialize the value 67 and I value is equal to 69. Condition is true. So I will be obtained here 67 and 67 values. That means firstly A is equal to 65, B is equal to 66, C is equal to 67, D is equal to 68, and E is equal to 69. This type of the value can be obtained here. So D's value obtained. So here C ची value किती मिळाली आपल्याला, I ची value 67 मिळाली. तर 67 ही value कोणाची, C ची आहे. तर सी मिळाला आपल्याला इथं. मग इथं आपण पहा इथं काय घेतला की 65, म्हणजे थर्ड कॉलम मध्ये क्रिएट करायची 3. सो सी पाहिजे इथं 65 आहे, 69 पेक्षा लहान आहे. मग इथं काय डिस्प्ले होईल, सी.
आणखी एकदा ज्याची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट झाली आता इथे किती झाला 66 झाला 66 69 पेक्षा लहान आहे सो डिस्प्ले हिअर सी and now next one incremented by 1 once again so इथे किती झाला 67 झाला इथं 67 झाला आणि याची व्हॅल्यू पण इथे किती आहे 67 both are equals that time they are displayed here 67 so incremented by once again here j 67 plus 1 is their available value 68 so check your condition 68 less than equal to 67 so condition is false if the condition is false then control goes to next printf statement it is also called as /n new line will be obtained here and next one 67 plus 1 will be obtained here 68 values okay 68 value will be available here so compare the condition 68 less than equal to 69 if the 68 less than equal to 69 that means condition is true so once again here compare the condition 60 higher less than equal to 68 condition true so printf मध्ये जाऊन printf percentage c कोणाला डिस्प्ले करतोय तर आहे कारण percent c हा फॉर्मॅट स्पेसिफाय हा टाइप कन्वर्जन करतोय आणि ह्याच्यामध्ये c हा कोणाला कन्वर्ट करतोय तर i ला आणि i ची व्हॅल्यू किती मिळाली 68 तर 68 ची व्हॅल्यू कोणाची d ची तर तिथं पहिल्यांदा जे हा पहिल्या कॉलम मध्ये कोणाला प्रिंट करेल d ला नंतर व्हॅल्यू जे ने 1 ने इन्क्रीमेंट केली तर 65 अधिक 1 66 इथं कंडिशन कंपेअर केली 66 हा 68 पेक्षा लहान आहे कंडिशन ट्रू लगेच कोणाला डिस्प्ले केला तर इथं वन्स अगेन डिस्प्ले केला आणखी एकदा जे इन्क्रीमेंट झाला 66 अधिक 1 67 झाला 67 परत 66 अधिक 1 67 झाला परत इथं कंडिशन कंपेअर केली की इथं 67 हा 68 पेक्षा लहान आहे कंडिशन ट्रू नेक्स्ट वन इथं हा डिस्प्ले केला आणखी एकदा जे इन्क्रीमेंट झाला ज्याची व्हॅल्यू किती झाली का 68 झाली बोथ आर इक्वल त्यावेळेस इथं आणखी एकदा डिस्प्ले केला परत आणखी एकदा इन्क्रीमेंट केला 68 अधिक 1 बरोबर तिथे किती झाला 69 झाला तर इथं 69 झाला कंडिशन कंपेअर केली तर कंडिशन फॉल झाली न्यू लाईनला गेला आयची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट केली आयची व्हॅल्यू किती 68 अधिक 1 ओके 69 झाला तर इथं 69 ही व्हॅल्यू मिळाली इथं आणि 69 ही व्हॅल्यू कंडिशन कंपेअर करण्यासाठी यूज केली तर कंडिशन काय झाली का चेक केली तर इथं बोथ आर इक्वल्स मिळाली आणि बोथ आर इक्वल्स मिळाली तर कंडिशन चेक केली कंडिशन ट्रू परत वन्स अगेन इथं सुरुवात केली तर इथे किती आहे 65 लेस दॅन इक्वल टू 69 कंडिशन इज ट्रू मग ह्याच्यामध्ये परत काय डिस्प्ले होईल तर इथं आयला व्हॅल्यू जी मिळाली 69 आहे आणि 69 ही व्हॅल्यू कोणाची आहे तर ईची आहे तर ईची व्हॅल्यू किती मिळाली 69 सो इथं डिस्प्ले काय होईल पहिला ई दुसरा ई तिसरा ई चौथा ई आणि पाचवा पण ई टोटल ई किती मिळाले 5 परत इथं आयची व्हॅल्यू इथं कुठपर्यंत जाणार तर ही 69 पर्यंत जाणार परत आय हा इन्क्रीमेंट झाला आता आयची व्हॅल्यू इथं जर पाहिली तर 69 अधिक 1 बरोबर हा किती झाला 70 कंडिशन चेक केली 70 हा 69 पेक्षा मोठा आहे कंडिशन फॉल झाला की हा त्यातनं बाहेर पडला सो इथं हे एक्झाम्पल संपलं